हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचिवर एकेडमी। आज सेसन पे पे सीएचएससी एनुअल एग्जाम 2026 किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कसन करबा हिस्ट्री रो पिला माने हला मॉक टेस्ट भाबी चलो। प्रथम प्रश्न अछि देखो तुमर कोन अशोकଙ୍କ शासन समय रे तोसाळी केउ राज्यर राजधानी थिला। प्रश्न करिछि से तोसाळी केउ राज्यर राजधानी थिला, कलिंग, अवंती, मगध ना गांधार। तोसाळी थिला पिला माने कलिंगर राजधानी। आगर कही देख जो पांचटी प्रदेश थिला, प्रथम अच्छी तुम उत्तरापथर राजधानी थिला तुम तक्षशिला। मन रखि तो पिला माने एथिरो तुम निश्चित भाव प्रश्न देखा पाइबो। उत्तरापथर तक्षशिला, तापर तुम दक्षिणापथ अच्छी, दक्षिणापथर तुम स्वर्णगिरी है, मन रहा स्वर्णगिरी। तापर अवंती पथर तुम कौन, अवंती पथर उज्जयिनी, अवंती पथर उज्जयिनी। मगधर राजधानी थिला पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र एवं तुम तोसाड़ी थिला कलिंगर राजधानी। बुझीगला। नेक्स्ट देखा पिला माने प्रश्न तुम कौन अच्छी, मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता किए। मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता अशोक ना खारवेल ना बिंदुसार ना चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता होती तुम चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हरई से मौर्य वंश प्रतिष्ठाता करती, धननंद को हरई से कौन करेंगे, मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता करेंगे। आउ चंद्रगुप्त मौर्य पुत्र होती बिंदुसार है, जहाँ अमित्र घातोपाधि दि जाइए, अमित्र घातोपाधि। एवं बिंदुसार पुओ होती अशोक, जी कलिंग युद्ध करथिले, कलिंग युद्ध करथिले केबे 261 ख्रीष्टपूर्व रे। नेक्स्ट देखा परवर्ती प्रश्न तुम कौन कही देख, दिल्ली मेहलुरी ठारे लौह स्तंभ क्यों राजवंश राजत्व काल निर्मित होता। मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश ना सातवाहन वंश। आंसर हम तुम गुप्त वंश द्वितीय चंद्रगुप्त, गुप्त वंश द्वितीय चंद्रगुप्त। नेक्स्ट आगे जावा पिला माने कौन अच्छे देखा, किए वर्धमान पिता थिले। वर्धमान कहार बाल्य नाम प्रथम जान, वर्धमान कहार बाल्य नाम, महावीर बाल्य नाम। महावीर किए, जैन धर्मर 24तम तीर्थंकर, जैन धर्मर 24तम तीर्थंकर। तांकर पितांकर नाम होची कौन रे पिला माने, सिद्धार्थ। तांकर पितांकर नाम होची कौन, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहार बाल्य नाम, गौतम बुद्धंकर बाल्य नाम। जैन धर्मर प्रथम तीर्थंकर किए, जैन धर्मर प्रथम तीर्थंकर होचंती ऋषभनाथ, ऋषभनाथ बा आदिनाथ। 22तम तीर्थंकर किए, नेमिनाथ, 22तम तीर्थंकर नेमिनाथ। तापरे 23तम तीर्थंकर होचंती पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ करथिले कोन, चतुर्जान धर्म। एवं 24तम तीर्थंकर होची किए, सेही महावीर हैला, जे कि पंच महाव्रत करथिले। नेक्स्ट प्रश्न देखो, काहाको एशिया रो आलोक कहा जाए। काहाको एशिया रो आलोक कहा जाए, महावीर, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य ना निम्बार। आंसर हम तुम गौतम बुद्ध को एशिया रो आलोक कहा जाए। आउ कौन कहा जाए, भारतीय लूथर कहा जाए। आउ कौन कहा जाए, भारतीय लूथर कहा जाए। महावीर थिले 24तम तीर्थंकर। तांकु से कैवल्य, तांकर दिव्य ज्ञान प्राप्ति को कहा जाए कैवल्य। कैवल्य प्राप्ति पर तांकर नाम हो गला कौन, केवलिन, केवलिन। नेक्स्ट देखिबा पिला माने, नेक्स्ट प्रश्न कौन, कि न्यूटन को बहु पूर्व माध्याकर्षण शक्तिर संपर्क रे सूचना देथिले। ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, बराहमिहिर ना तोहर कालिदास। कौन है पिला माने, एइठ है तुम ब्रह्मगुप्त। मन रखि एइ है तुम कौन, ब्रह्मगुप्त। माध्याकर्षण शक्ति संपर्क की सूचना देथिले ब्रह्मगुप्त देथिले हैला। आर्यभट्ट कौन देथिले, शून्य, शून्य ओ पाएर मूल्य हैला, पाएर मूल्य देथिले। आ से कौन लिखिथिले, आर्यभट्टियम लिखिथिले, आर्यभट्टियम लिखिथिले। आउ कौन लिखिथिले, से सूर्य सिद्धांत लिखिथिले। मन रखि हैला, सूर्य सिद्धांत। बराहमिहिर कौन लिखिथिले, बृहत संहिता, बृहत संहिता। कालिदास बहुत सारा लिखिथिले, मालविकाग्निमित्रम, तापर तुम रघुवंशम, कुमार संगमम, विक्रम वर्ष्यम, एमती बहुत सारा जिनिस अच्छे लिखिथिले। नेक्स्ट देखिबा, परिव्राजक अल्बेरुनी निमक क्यों व्यक्ति भारत को आसी। गजनीर सुल्तान महमूद, तुगलक खां, मोहम्मद गोरी ना कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर हम तो महमूद फ्रॉम
ଗଜନି ହେଲା, ଗଜନିର ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ହେବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲ ସେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ? କିତାବ ଉଲ ହିନ୍ଦ, କିତାବ ଉଲ ହିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା, କିତାବ ଉଲ ହିନ୍ଦ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କିଏ ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା? ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? କବୀର, ନାନକ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ନା ରାମାନୁଜ? କଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର? ଆନ୍ସର ହେବ ତମର ଗୁରୁ ନାନକ ହେଲା, ଗୁରୁ ନାନକ। ତାଙ୍କ ଶିଖ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି କଣ? ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ, ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବ, ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବ ମନେ ରହିଲା ଏତିକି। କବୀରଙ୍କର ଯୋଉ ଗୀତର ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଦୋହା। କବୀରଙ୍କର ଦୋହା ଆଉ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କଣ? ବୀଜକ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କଣ? ବୀଜକ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କଣ? କବୀର ପନ୍ଥୀ, କବୀର ପନ୍ଥୀ। ବାସ୍ ଏତେ ମନେ ରଖିଦବ, ବୁଝି ହେଇଗଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଥିଲେ କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ସୁଲତାନ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ? ନିଯୁକ୍ତି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ? ନିଯୁକ୍ତି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ମନେ ରଖିଥ ହେଲା, ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୁଲତାନୀ ଶାସନ କାଳରେ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମୁଫତି, ନବାବ, କାଜୀ ନା ଉଲେମା? କଣ ହବ ଏଇଟା? ମୁଫତି, ମୁଫତି ହେଲା। ଉଲେମା ହଉଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଉଲେମା ହଉଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ। କାଜୀ ହଉଛନ୍ତି କଣ? କାଜୀ କିଏ? କାଜୀ ସେ ତମର ଲାଇକ ଲ ନିୟମ 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 ହେଲା। ନବାବ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ସୁଲତାନ ରାଜା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦିନ ଇ ଇଲାହି, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦିନ ଇ ଇଲାହି ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କେବେ? ଏଇଟା ତ କରିଥିଲେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆକବର କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ? 1582 ରେ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଦିନ ଇ ଇଲାହି ସବୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ, ସବୁ ଧର୍ମର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ରହିଥିବା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ହଉଛି ଦିନ ଇ ଇଲାହି। ଏହି ଦିନ ଇ ଇଲାହିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବୀରବଲ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ରୟତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା? ରୟତ ବାରି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଏଟା ହଉଛି କଣ? ରୟତ ବାରି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମନେ ରଖିଥ ହେଲା। ରୟତ ବାରି, ମାହଲବାରୀ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଓଲାତ ଆଇନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ରାଓଲାତ ଆଇନ କେବେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା? 1919 ରେ ତମର ରାଓଲାତ ଆଇନ ହେଇଥିଲା। 1919 ରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 13 ରେ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ମନେ ରଖିଥ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? କେବେ ପିଲାମାନେ? 57, 58, 59, 60। ଏ ହଉଛି ତମର 58 ହେଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା। ଭାରତ ଶାସନ ଆଫ୍ଟର ଦ ସିପୋଏ ମ୍ୟୁଟିନି, ଭାରତ ଶାସନ ଆଫ୍ଟର ଦ ସିପାହୀ ମିଟିଂ। 57 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସାନ୍ତାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନା ନୀଳ ବିଦ୍ରୋହ? ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି କଣ? ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। କେବେ ହେଇଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ? କେବେ ହେଇଥିଲା? 1870 ରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା? ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା କେବେ? 1855। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1855। ସିଦ୍ଧୁ କାହ୍ନୁ ଚାନ୍ଦ ଭୈରବ, ସିଦ୍ଧୁ କାହ୍ନୁ ଚାନ୍ଦ ଭୈରବ ହେଲା। ସିଦ୍ଧୁ କାହ୍ନୁ ହଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଲିଡର, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଚାନ୍ଦ ଓ ଭୈରବ ହେଲା, ଭୈରବ। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା? ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଅ। ଝାନ୍ସୀଠାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଝାନ୍ସୀଠାରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ନାନା ସାହେବ ତମର କାନପୁରର, ବେଗମ ହଜରତ ମହର ତମର ଲକ୍ଷ୍ନୌର। କୋଟିଏ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇ ନପାରେ କିଏ କହିଥିଲେ? ଉମାଚରଣ ହାଲଦାର ନୁହେଁ, ଶିବଦାସ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ମିତ୍ର। କାନ୍ତିଲାଲ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ଅଟେ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଭାଷା ନୁହେଁ। ଏ କଣ? 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ମିତ୍ର। କିନ୍ତୁ କାନ୍ତିଲାଲ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ନୁହେଁ, ବଙ୍ଗାଳୀର ଅଂଶ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଭାଷା ନୁହେଁ। କଣ ଆଉ କଣ କହିଥିଲେ? ଏ ହଉଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାର ଅଂଶ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଅଂଶ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଆଉ କଣ କହିଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ 20 ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ତମ ବଙ୍ଗାଳୀ ଜାତିର ଏକ ଉପଜାତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ମିତ୍ର, ହେଲା ମନେ ରଖିଥା। ତାର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ସଭାପତି କିଏ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ନା BN ରାଓ? ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ତମର ଡକ୍ଟର ଭୀମ ରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ? ସାର ଜନ ଅଷ୍ଟିନ ହବା। ସାର ଜନ ଅଷ୍ଟିନ ହବା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତମ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କହିଛି ହେଲା। ତମର କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ ବଟନରେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆମେ ଅଲରେଡି ତମର ୟୁନିଟ୍ 2, 3, 4 MCQ ଆମେ ডিসকସন କରି ଚାଲିଛେ, ପୁରା ବ୍ରିଫଲି ডিসকସন କରିଛେ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ। ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 5ର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ହେଲା, ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ୟୁନିଟ୍ 5 ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯମୁନାଲାଲ ବଜାଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଯମୁନାଲାଲ ବଜାଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପୁରସ୍କାର ନିର୍ମୁକ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମାଳତୀ, ରମ୍ଭା, ରମା ନା ସରଳା ଦେବୀ? ଆନ୍ସର ହେବ ତମର ରମା ଦେବୀ ହେଲା, ଯାହାକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁ ଆମେ, ଯାହାକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରମା ଦେବୀ। ଯମୁନାଲାଲ ବଜାଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 1937 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ସଦସ୍ୟା କିଏ? ହେଉଛନ୍ତି ସରଳା ଦେବୀ। ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସରଳା ଦେବୀ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କଣ? ABC ରୁ ତମେ 2ଟି କରିବ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ABC ରୁ ତମେ 2ଟି କରିବ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଚିତ୍ରକଳା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବହୁତ ଚିତ୍ରକଳା ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, କଣ ଲେଖିପାରିବ? ସବୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାତା ପୁତ୍ର, ମୁମୂର୍ଷୁ ରାଜକୁମାରୀ, ବୌଦ୍ଧ ସଭା, ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ମାତା ପୁତ୍ର ଚିତ୍ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାତା ଏବଂ ତମର ପୁତ୍ର ଚିତ୍ର। ତାପରେ ମୁମୂର୍ଷୁ ରାଜକୁମାରୀ ଚିତ୍ର, ଏଟା ବି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ। ମୁମୂର୍ଷୁ ରାଜକୁମାରୀ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଗୁଡାକ ଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କାଳର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନରେ ତମର କଣ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଣ କଣ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତମର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ? ଦେଖିବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ ତମର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହେଲା, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କଣ କଣ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଥିଲା? ତୃତୀୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ସାରା, ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ତୃତୀୟ ରାଜା ଯିଏକି ଅଶୋକ ସମୟରେ ବହୁତ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଗୁଡାକ ତିଆରି କରିଥିଲେ ହେଲା, ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଗୁଡାକ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳା 2ଥର ଆସିଯାଇଛି, ଦେଖ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳା 2ଥର ଆସିଯାଇଛି ହେଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଇଏ ହେଉଛି, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳା ନ କରିକି ଏହାକୁ ତମେ କଣ ଲେଖିପାରିବ ରେ ପିଲାମାନେ? ଏହାକୁ ଲେଖିବ ତମେ ନିର୍ବାଣ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଏଠାରେ କଣ ନିର୍ବାଣ କଣ? ନିର୍ବାଣ କଣ? ନିର୍ବାଣ କଣ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ତମର ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କୁହାଯାଏ କଣ? ନିର୍ବାଣ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାମାନନ୍ଦ କିଏ? ରାମାନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି କବିରଙ୍କର ଗୁରୁ। କବିରଙ୍କ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ରାମାନନ୍ଦ। କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମାନନ୍ଦ? କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ରାମାନନ୍ଦ କଣ ଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ହୋଇକି ରାମଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାମାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର, କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ହେଲେ ବି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ପରଧା ଥିଲେ। ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, 2 ପ୍ରକାର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ମନେ ରଖିଛ ନା ନାଇଁ? ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ, କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ମନେ ରଖିଥ। ସୁଲତାନୀ ଯୁଗରେ ପଚାରିଛି ନା, ସରି ସୁଲତାନୀ ଯୁଗରେ ପଚାରିଛି ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର କହିଦେଲି ହେଲା, ସରି। ଇଏ ହଉଛି ତମର ସୁଲତାନୀ ଯୁଗର, ଦେଖିଦେବା ସୁଲତାନୀ ଯୁଗର ବି। ସୁଲତାନୀ ଯୁଗର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦିୱାନ ଇ ଖ୍ୱାଜା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଦିୱାନ ଇ ଖ୍ୱାଜା ତମର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଦିୱାନ ଇ ଖ୍ୱାଜା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ବିଚାର ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଏହି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କାଜିଲ ଉଲ ଜାକର। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦର ଉସ ସଦର କୁହାଯାଇଥିଲା। ବିଚାର ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସଦର ଉସ ସଦର, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥ, ସଦର ଉସ ସଦର। ସଦର ଉସ ସଦର ହେଲା। କବିରଙ୍କ ଧର୍ମମତ ବିଷୟରେ ଲେଖ, ଏଟା ବହୁତ ଇଜି। କବି ଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ କଣ? କବି ଥିଲେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପରଧା। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପରଧା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କଣ କହିଛନ୍ତି? 21 ପ୍ରବାଦକୁ
ପାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କୁପ୍ରଥା ତାପରେ କୁସଂସ୍କାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଏଟା ଲେଖିବ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ କଣ ହେଇଥିଲା। ଫଳାଫଳ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରେ। ପ୍ରଥମ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର ହେବା ସହିତ ଜାତୀୟତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେବା ଦୂର ହୋଇଥିଲା। ଲେଖିପାରିବ ଆରାମସେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ? ସହଯୋଗ ନ କରିବା, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବା, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ ହେଉଛି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଲୋକ ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଘୋଷଣା ପତ୍ର, ଏ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଘୋଷଣା ପତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ଥିଲା ଲେଖିବ। ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା? ସାଇମନ କମିଶନ 1919 ଭାରତ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ 1970 ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସାଇମନ କମିଶନ ମାତ୍ର ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଜଣେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ନଥିଲେ। 1928 ଏହି କମିଶନ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା। 1928 ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା। ସାଇମନ କମିଶନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦାର୍ପଣ କଲା ମାତ୍ରକେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? କଳା ପତାକା ଦେଖେଇକି ସାଇମନ ତମେ ସେରିଆ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇମନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କଣ ଥିଲା? ଆଲୋଚନା କର, ଆଲୋଚନା କରିବ। ତାପରେ ଶୈଳନିବାସ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାରତରେ ଶୈଳନିବାସ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖିବ। ହେଲା, ଅଲରେଡି ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ 2 ଏବଂ 3 ର 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଦେଇଛି, ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ। ଏ ହେଉଛି তোমার 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କଣ କଣ ଦେଖ, ଚତ୍ବାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟାନି বা ଚତ୍ବାରି ଚତୁଃ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ বা ଚତୁରାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଚିତ୍ରକଳା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋଗଲ ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଚିତ୍ରକଳା, ସୁଲତାନି ରାଜସ୍ପରେ ରାଜସ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କହିଦେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଆନ୍ସର ଗୁଡାକ। ହେଲା, ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ 5ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଚତୁରାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଚତୁରାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ମନେ ରଖିଥ। ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖର କାରଣ, କାରଣର ପ୍ରତିକାର, ପ୍ରତିକାରର ମାଧ୍ୟମ। ତାପରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ହଉଛି କଣ? ଉତ୍ତରାପଥ, ଦକ୍ଷିଣାପଥ, ଅବନ୍ତିପଥ, ମଗଧ, କୌଶଳ। ମଗଧ କୌଶଳ ତାର ରାଜଧାନୀ ଗୁଡାକ କହିସାରିଛି ମୁଁ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଚିତ୍ରକଳା କହିସାରିଛି ମୁଁ। ମୋଗଲ ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ସୁଲତାନି ରାଜସ୍ପର ରାଜସ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୁଲତାନି କଣ ଥିଲା? 5 ପ୍ରକାର ରାଜସ୍ପ ଥିଲା। ଜିଜି ଖାଖାଉ, ଜିଜା ଖାଖାଉ, କଣ ସେ ଜିଜା ଖାଖାଉ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଜି। ଜିଜା ଖାଖାଉ କଣ? ଜି ରେ ହଉଛି ଜିଜିଆ, ପୁରା ଇଜିଲି କହିଦଉଛି। ଜି ରେ ଜିଜିଆ, ଜା ରେ ଜାକତ, ଖା ରେ ଖାମ, ଖା ରେ ଖାରଜ ଓ ଉରେ ଉସର। ଏଇଟା କଣ କଣ ସେଇଟା? ଜିଜିଆ ହଉଛି ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଭୂମି କର, ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଭୂମି କର। ଇଏ ହଉଛି ଧର୍ମ କର, ଇଏ ହଉଛି ଧର୍ମ କର। ହେଲା, ଧର୍ମ କର। ତାପରେ ଜାକତ ହଉଛି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର। ଖାମ କଣ? ଖାମ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ସାରିଲା ପରେ 5 ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ କେଉଁଠାକୁ ଯିବ? 5 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ତମର ରାଜକୋଷକୁ ଯିବ, ଆଉ 4 ଭାଗ ତମର 5 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ। ଖାରଜ କଣ? ଖାରଜ ହଉଛି ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର, ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଭୂମି କର, ଭୂମି କର। ହେଲା, ଭୂମି କର। ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଭୂମି କର, ଇଏ ହଉଛି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଭୂମି କର। କେତେ? ଜିଜା ଖାଖାଉ, ଜିଜିଆ, ଜାକତ, ଖାମ, ଖାରଜ, ଉସର। ଆରାମସେ ତମେ ସୁଲତାନି ଯୁଗର ରାଜସ୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରାମରେ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ ଆରାମରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା, ଶେଖ ମହିଉଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି ଭାରତରେ ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାରଣ ଗୁଡାକ ବାବା ଫରିଦ, ବହୁତ ସାରା ସେ ଆରାମ ଲେଖିପାରିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବ। ମାହାଲବାରୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ଯେତିକି ଦଉଛି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜମାରେ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ, ପଢିକି ଯିବ। ହେଲା, ରେଳପଥ ଯୋଗାଯୋଗ। ହେଲା, ରେଳପଥର ଯେଉଁ ଡେଲ ହାଉସି ଯେଉଁ 3ଟି କରିଥିଲେ, ଡେଲ ହାଉସି ଭେରି ଇଜି। ଡେଲ ହାଉସି 3ଟି ପ୍ରଥା କରିଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ରେ ଟେ ରେ ଡା, ଇଜି। ଟେ ରେ ହଉଛି ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ରେ ହଉଛି ରେଳପଥ, ଡା ରେ ହଉଛି ଡାକ ପ୍ରଥା। କେବେ କେବେ ହେଇଥିଲା? 52, 1852, 1853, 1854। କେମିତି ଇଜି ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ? ଆରାମ ଲେଖିପାରିବ। ସମ୍ବିଧାନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖିବ। କଲିକତା, ବମ୍ବେ ସହରୀକରଣ, ସବୁ ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯେତେ 3 ମାର୍କ ଦଉଛି ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଚତ୍ବାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟାନି ହଉ, ପ୍ରାଦେଶିକ ହଉ, ଚିତ୍ରକଳା ହଉ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ମୋଗଲ ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଏ ଚିତ୍ରକଳା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ତମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦଉଛି କଣ? ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫାଇୟାନ, ସରି ତମର ଫ୍ରାଙ୍କିୟସ ବର୍ନିୟର ହଉଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିଥ, ଫ୍ରାଙ୍କଏସ ବର୍ନିୟର ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଅଲରେଡି, ଯାଇକି ଭିଡିଓ ଦେଖିବ। ଫ୍ରାଙ୍କଏସ ବର୍ନିୟର, ଇଏ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫ୍ରାଙ୍କଏସ ବର୍ନିୟର, ବୁଝିଗଲା? ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ତମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି,
ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଉତ୍ପତ୍ତିର କାରଣ, କବିର ନାନକ, 1857 ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଥ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଏବଂ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା, ଏତିକି ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ, ପଢିକି ଯିବ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିନାହ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ସିଲେକ୍ସନ ଲେଖିକି ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ଯାଇକି ତମେ ଦେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ ବଟନରେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କର ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ୱାଚ୍ ପିଲାମାନେ।